ہم خبر شامل کریں گے۔ کراچی سے لاہور آنے والی شاہ حسین ایکسپریس کو حادثہ ہو گیا ہے۔ ٹرین فاروق آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب سکھ یاتریوں کی کوسٹر سے ٹکرا گئی ہے۔ ٹرین حادثے میں 19 سکھ یاتری ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوسٹر میں 25 کے قریب سکھ یاتری سوار تھے۔ ترجمان ریلوے کا بتانا ہے حادثہ ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ سکھ یاتری پشاور سے ننکانہ اور پھر سچا سودا جا رہے تھے۔ ڈی سی شیخوپورہ نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے سعید احمد سے۔ سعید بتائے گا اس ٹرین حادثے کے حوالے سے اب تک کتنی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ اب جی بالکل، اس افسوسناک حادثے کے اندر 19 افراد کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جبکہ 8 کے قریب افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں بتائے جا رہے ہیں، جن کو قریبی ہسپتال ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو لاہور ڈویژن افسران ہیں ان کو بھی فوری طور پر جائے قوت پہنچنے کے احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، تاکہ وہاں پر موجود جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں اور یہ جس کی انکوائری کی جا سکے کہ آیا کہ حادثہ ہے اس کی وجوہات ہیں وہ کیا ہوئی ہیں، اور جس کے اوپر ساتھ ہی واقعی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے بھی واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر DEN3 لاہور ڈویژن فرحت عباس کو معطل کرنے کے احکامات ہیں وہ بھی جاری کر دی گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی واقعی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے CEO ریلوے سے بھی واقعے کی جو وجوہات ہیں وہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ فوری طور پر جائب کو موجود جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پر طبی سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں، اور ریلوے عملہ جو ہے وہ ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پیش ہو۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 19 افراد کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع ہے وہ موصول ہوئی، جبکہ 8 کے قریب مسافر وہ شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور یہ مسافر جو ہے فاروق آباد سے جو واپس جو ہے پشاور کی طرف سے روانہ ہو رہے تھے، یہ ذرائع کا یہ ایسا کہنا ہے۔ اور اس سے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ان مین لیول کراسنگ کے اوپر، تو اس سے تقریباً 100 میٹر قریب ایک پھاٹک تھا جو کہ بند تھا ٹرین گزرنے کے باعث، لیکن یہ کوسٹر ڈرائیور کی جلد بازی کے باعث اس کی طرف سے جو ان مین لیول جہاں پر پھاٹک موجود نہیں تھا وہاں سے گاڑی کو گزارنے کی کوشش کی گئی، جس کے اوپر یہ حادثہ ہے وہ رونما ہوا۔ یہ ابتدائی رپورٹ سے یہ بتا رہی ہیں، اور ریلوے حکام کے مطابق اس کی مزید جو شواہد ہیں وجوہات ہیں وہ مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سعید احمد سعید وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے جب گئے ہیں۔ کوسٹر میں 25 کے قریب سکھ یاتری سوار تھے۔ ترجمان ریلوے کا بتانا ہے حادثہ ریلوے پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ سکھ یاتری پشاور سے ننکانہ اور پھر سچا سودا جا رہے تھے۔ ڈی سی شیخوپورہ نے DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے سعید احمد سے۔ سعید بتائے گا اس ٹرین حادثے کے حوالے سے اب تک کتنی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ اب جی بالکل، اس افسوسناک حادثے کے اندر 19 افراد کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جبکہ 8 کے قریب افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں بتائے جا رہے ہیں، جن کو قریبی ہسپتال ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو لاہور ڈویژن افسران ہیں ان کو بھی فوری طور پر جائے قوت پہنچنے کے احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، تاکہ وہاں پر موجود جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکیں، اور یہ جس کی انکوائری کی جا سکے کہ آیا کہ حادثہ ہے اس کی وجوہات ہیں وہ کیا ہوئی ہیں، اور جس کے اوپر ساتھ ہی واقعی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے بھی واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر DEN3 لاہور ڈویژن فرحت عباس کو معطل کرنے کے احکامات ہیں وہ بھی جاری کر دی گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی واقعی وزیر ریلوے شرشید احمد کی طرف سے CEO ریلوے سے بھی واقعے کی جو وجوہات ہیں وہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ فوری طور پر جائب کو موجود جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پر طبی سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں، اور ریلوے عملہ جو ہے وہ ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پیش ہو۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب تک 19 افراد کے جہاں بحق ہونے کی اطلاع ہے وہ موصول ہوئی، جبکہ 8 کے قریب مسافر وہ شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور یہ مسافر جو ہے فاروق آباد سے جو واپس جو ہے پشاور کی طرف سے روانہ ہو رہے تھے، یہ ذرائع کا یہ ایسا کہنا ہے۔ اور اس سے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ان مین لیول کراسنگ کے اوپر، تو اس سے تقریباً 100 میٹر قریب ایک پھاٹک تھا جو کہ بند تھا ٹرین گزرنے کے باعث، لیکن یہ کوسٹر ڈرائیور کی جلد بازی کے باعث اس کی طرف سے جو ان مین لیول جہاں پر پھاٹک موجود نہیں تھا وہاں سے گاڑی کو گزارنے کی کوشش کی گئی، جس کے اوپر یہ حادثہ ہے وہ رونما ہوا۔ یہ ابتدائی رپورٹ سے یہ بتا رہی ہیں، اور ریلوے حکام کے مطابق اس کی مزید جو شواہد ہیں وجوہات ہیں وہ مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سعید احمد سعید وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے جب گئے ہیں۔ کوسٹر میں 25 کے قریب
सिख यात्री सवार थे। तर्जुमान रेलवे का बताना है हादसा रेलवे फाटक ना होने की वजह से पेश आया है। सिख यात्री पेशावर से ननकाना और फिर सच्चा सौदा जा रहे थे। डीसी शेखुपुरा ने डीएचक्यू अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद से। सईद बताएगा इस ट्रेन हादसे के हवाले से अब तक कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक हादसे के अंदर 19 अफराद के जहां बहक होने की इत्तला है वो मौसूल हुई हैं, जबकि 8 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी है बताए जा रहे हैं, जिनको करीबी अस्पताल है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उसके साथ ही लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, और उसके साथ जो लाहौर डिवीजन अफसरान है उनको भी फौरी तौर पर जायब को पहुंचने के अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि वहां पर मौजूद जो शवाद हैं वो इकट्ठे किए जा सकें और ये जिसकी इंक्वायरी की जा सके कि आया कि हादसा है उसकी वजूहात हैं वो क्या हुई है, और जिसके ऊपर साथ ही वाकई रेलवे स्टेशन अहमद की तरफ से भी वाकई का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर DEN3 लाहौर डिवीजन फरत अब्बास को मुअत्तल करने के अहकाम हैं वो भी जारी कर दी गए हैं, और उसके साथ ही वाकई रेलवे स्टेशन अहमद की तरफ से CEO रेलवे से भी वाकई की जो वजूहात हैं वो तलब करने के साथ साथ ये भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि फौरी तौर पर जायब को मौजूद जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएं, और रेलवे अमला जो है वो हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए पेश हो। और ज़राए का ये कहना है कि अब तक 19 अफराद के जहां बहक होने की इत्तला है वो मौसूल हुई, जबकि 8 के करीब मुसाफिर वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, और ये मुसाफिर जो है फर्रुखाबाद से जो वापस जो है पेशावर की तरफ से रवाना हो रहे थे। ये ज़राए का ये ऐसा कहना है, और इस जहां पर ये वाकया पेश आया अनमैन लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, तो इससे तकरीबन 100 मीटर करीब एक फाटक था जो कि बंद था ट्रेन गुजरने के बाइस, लेकिन ये कोस्टर ड्राइवर की जल्दबाजी के बाइस उसकी तरफ से जो अनमैन लेवल जहां पर फाटक मौजूद नहीं था वहां से गाड़ी को गुजारने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर ये हादसा है वो रूनुमा हुआ। ये इब्तदाई रिपोर्ट है ये बता रही हैं, और रेलवे काम के मुताबिक इसकी मजीद जो शवाद हैं वजूहात हैं वो मज़ीद तहकीकात की जा रही है। सईद अहमद सईद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। जब गए हैं कोस्टल में 25 के करीब सिख यात्री सवार थे। तर्जुमान रेलवे का बताना है हादसा रेलवे फाटक ना होने की वजह से पेश आया है। सिख यात्री पेशावर से ननकाना और फिर सच्चा सौदा जा रहे थे। डीसी शेखुपुरा ने DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद से। सईद बताएगा इस ट्रेन हादसे के हवाले से अब तक कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक हादसे के अंदर 19 अफराद के जहां बहक होने की इत्तला है वो मौसूल हुई हैं, जबकि 8 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी है बताए जा रहे हैं, जिनको करीबी अस्पताल है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उसके साथ ही लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, और उसके साथ जो लाहौर डिवीजन अफसरान है उनको भी फौरी तौर पर जायब को पहुंचने के अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि वहां पर मौजूद जो शवाद हैं वो इकट्ठे किए जा सकें, और ये जिसकी इंक्वायरी की जा सके कि आया कि हादसा है उसकी वजूहात हैं वो क्या हुई है, और जिसके ऊपर साथ ही वाकई रेलवे स्टेशन अहमद की तरफ से भी वाकई का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर DEN3 लाहौर डिवीजन फरत अब्बास को मुअत्तल करने के अहकाम हैं वो भी जारी कर दी गए हैं, और उसके साथ ही वाकई रेलवे स्टेशन अहमद की तरफ से CEO रेलवे से भी वाकई की जो वजूहात हैं वो तलब करने के साथ साथ ये भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि फौरी तौर पर जायब को मौजूद जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएं, और रेलवे अमला जो है वो हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए पेश हो। और ज़राए का ये कहना है कि अब तक 19 अफराद के जहां बहक होने की इत्तला है वो मौसूल हुई, जबकि 8 के करीब मुसाफिर वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, और ये मुसाफिर जो है फर्रुखाबाद से जो वापस जो है पेशावर की तरफ से रवाना हो रहे थे। ये ज़राए का ये ऐसा कहना है, और इस जहां पर ये वाकया पेश आया अनमैन लेवल क्रॉसिंग के ऊपर, तो इससे तकरीबन 100 मीटर करीब एक फाटक था जो कि बंद था ट्रेन गुजरने के बाइस, लेकिन ये कोस्टर ड्राइवर की जल्दबाजी के बाइस उसकी तरफ से जो अनमैन लेवल जहां पर फाटक मौजूद नहीं था वहां से गाड़ी को गुजारने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर ये हादसा है वो रूनुमा हुआ। ये इब्तदाई रिपोर्ट है ये बता रही हैं, और रेलवे काम के मुताबिक इसकी मजीद जो शवाद हैं वजूहात हैं वो मज़ीद तहकीकात की जा रही है। सईद अहमद सईद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। जब गए हैं कोस्टल में 25 के करीब
सिख यात्री सवार थे। तर्जुमान रेलवे का बताना है हादसा रेलवे फाटक ना होने की वजह से पेश आया है। सिख यात्री पेशावर से ननकाना और फिर सच्चा सौदा जा रहे थे। डीसी शेखुपुरा ने डीएचक्यू अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर आजम इमरान खान का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा इस ट्रेन हादसे के हवाले से अब तक कितनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक हादसे के अंदर 19 अफराद के जहां बाक होने की इत्तला है वो मौसूल हुई हैं, जबकि 8 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी है बताए जा रहे हैं, जिनको करीबी अस्पताल है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उसके साथ ही लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, और उसके साथ जो लाहौर डिवीजन अफसरान है उनको भी फौरी तौर पर जायब कुव्वत पहुंचने के अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि वहां पर मौजूद जो शवाद हैं वो इकट्ठे किए जा सकें और ये जिसकी इंक्वायरी की जा सके कि आया कि हादसा है उसकी वजूहात हैं वो क्या हुई है, और जिसके ऊपर साथ ही वाकई रेलवे शशीद अहमद की तरफ से भी वाकई का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर DEN 3 लाहौर डिवीजन